Next we can discuss the power in AC circuits. While dealing with power in AC circuits, we can define power in two ways, that is instantaneous power and average power. Since it is varying, current and EMF are varying, we can define instantaneous power in the circuit as P of t. It's a function of time. It may vary from time to time. That is equal to E of t into I of t. Instantaneous product of instantaneous EMF into instantaneous current will give you instantaneous power. AC സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ മീനിങ് ഇല്ല, കാരണം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഓവർ എ സൈക്കിൾ വിൽ ടെൽ അബൌട്ട് ആവറേജ് പവർ. സോ ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് വൺ സൈക്കിൾ, വൺ AC cycle can be defined as P average is equal to integral 0 to t, where t is the time period over one cycle. So integral 0 to t P of t dt. Instantaneous power na over a cycle integrate here divided by integral 0 to t dt. Integral 0 to t dt is time period itself. So that is equal to 1 by t integral 0 to t P of t dt. Now let us evaluate the power for different types of circuit that we have discussed. First, pure resistance, an AC circuit containing R only. We know the EMF, instantaneous EMF is E0 sin omega t, current is I0 sin omega t, current and EMF are in phase. So the instantaneous power is the product of instantaneous current and EMF. So E0 I0 sin omega t sin omega t. So it is equal to E0 I0 sin square omega t. So this can be written as sin square can be written as 1 minus cos 2 omega t. So I0 E0 divided by 2, 1 minus cos 2 theta, 2 omega t. Now we can define the average power. Average power during the cycle is 1 by t, integral 0 to t P of t dt. P of t is given by this expression. So where I0 E0 are constants, so that is taken outside. So 1 by t I0 E0 by 2 integral 0 to t over a cycle, 1 minus cos 2 omega t dt. So here we have two terms in integral. First term integral 0 to t dt, second term minus integral 0 to t cos 2 omega t dt. And we know over a cycle 0 to t the integral of cos or sine is 0. ഇവിടെ cos 2 omega t ആണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ cos 2 omega t പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു t cos 0 is 1 maximum value. ദെൻ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടി ഹാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളും കൂടെ വരും. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മീൻസ് ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ എ ടൈം പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ ഉണ്ടോ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ വരും. സോ ഓവർ എ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് സമ്മേഷൻ, ദിസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് 0. അതല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാണിക്കുക. അതർവൈസ് ഓവർ എ സൈക്കിൾ cos theta or sin theta is 0. അത് ഇവിടെ 2 omega t ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിവേ ഇറ്റ്സ് 0. So the contribution came from the first term only. Integral 0 to t dt is t between the limit 0 to t. So it is t. So integral 0 to t dt is caps t, the time period. That t cancelled with this t. What remains is I0 E0 divided by 2. This can be written as E0 divided by root 2, I0 divided by root 2. 2 can be written as root 2 root 2. And E0 by root 2 is RMS value of EMF. ഒരു AC ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ RMS value is defined as maximum value divided by root 2. I0 by root 2 is IRMS. So average power in a pure resistive AC circuit is given by its RMS value of EMF and RMS value of current. So that is the P average. Instantaneous power is given by this expression, and average power in resistive circuit is given by this expression. Next, a pure inductive circuit, a circuit containing inductance only, where the instantaneous power is the product of instantaneous current and instantaneous EMF. P of t is equal to E of t. E of t is E0 sin omega t. I of t is I0 sin omega t minus pi by 2. Current lags behind voltage EMF, voltage or EMF by a phase difference pi by 2. So sin product of E of t and I of t. Then E0 I0 sin omega t. Again this sin omega t minus pi by 2 can be written as minus cos omega t. And derivation നമ്മൾ cos omega t നമ്മൾ minus sin omega t minus pi by 2 എന്ന് എഴുതിയതാണ്. അത് തിരിച്ച് കോസിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം.
So this is a product of sine and cos. So sine cos can be written as in terms of sine 2 omega t. So half sine 2 omega t. Sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta. Or sine theta cos theta is half sine 2 theta. 2 omega t and minus sign is here. So that is the instantaneous power. Now average power is given by 1 by t integral 0 to t minus p of t dt. P of t dt is given by this. So here also all these are constants. Sine 2 omega t integral sine 2 omega t നമ്മൾ നേരത്തെ cos omega പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ എ ടൈം പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 omega t ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്. Otherwise you can mathematically show that. Anyway, P average is 0. So average power consumed in a pure inductive circuit is 0. P average is 0. In a pure inductive circuit, even though current is flowing, the average power is 0. So this current is called wattless current. Wattless current, since it cannot produce power. ആക്ച്വലി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെൻസസ് ലോ അനുസരിച്ച് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം. ഒരു ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം കറണ്ട് അതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. ഇനി കറണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ EMF കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എനർജി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി തിരിച്ചു വരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട്. And one of the application in this of a pure inductive circuit is discussed in section 4.5.2, that is choke coil. And we found that inductive reactance XL is defined as L omega, that is equal to L to pi F. So we can see XL, inductive reactance, is proportional to F, also inductive reactance proportional to L. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു, അതിനൊരു പവർ ലോസ് ഉണ്ട്. ERMS ഇൻറ്റു IRMS പവർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അത് ഹീറ്റാവും. ജൂൾസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഹീറ്റാവും. പക്ഷേ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂം, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് പവർ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിലൊരു കറണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ചോക്ക് കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ ചോക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ആ മീനിങ് വരുന്നത്. റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ ചോക്ക് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് AC കറണ്ട് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട്. ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് P average is 0. ദെൻ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ചോക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വെൻ XL ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു F, ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC സർക്യൂട്ടിന് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും, അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്തരം സർക്യൂട്ടിലാണ് HF കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് കോയിൽ. ദേ ഓഫർ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ചോക്ക് കോയിൽ എയർ കോർ ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളിൽ കോറൊന്നും ഇല്ലാതെ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോയിലിന് HL ഈക്വൽ ടു F എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കിനെയാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് കോയിൽ, LF ചോക്ക് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. L കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും. ദേ ഓഫർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ AC സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ സോളിനോയിഡ് ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറും കൂടി വയ്ക്കും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ലാർജ് L. ആസ് L ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് XL ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ L വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കറണ്ട് റെഡി. എങ്ങനെ L വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോളിനോയിഡൽ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടും. ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിമ്മർ, ഒരു ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു AC സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആ കോയിൽ, ആ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടുകയും അത് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുകയും അങ്ങനെ അതിലെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ എയർ കോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന HF കോയിലുകൾ സാധാരണ റേഡിയോ അതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചോക്ക് കോയിൽ. ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് P average is 0. റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാം, പക്ഷേ അവിടെ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. സോ P average വാട്ട്ലെസ് കറണ്ടാണ്
or P average is 0 for a pure inductive circuit. Next, pure capacitive circuit, section 4.11c. So here the instantaneous power is instantaneous EMF E0 sin omega t, instantaneous current I0 sin omega t plus pi by 2. Current leads voltage or EMF by a phase angle pi by 2. So product, again we can convert sin omega t plus pi by 2 as cos omega t. നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. E0 I0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 sin 2 omega t, sin 2 തീറ്റയുടെ ടൈമിലേക്ക് എഴുതാം. ദെൻ ഓവർ എ സൈക്കിൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 0. സോ പി ആവറേജ് ഇസ് 0. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് EMF കൂടുമ്പോൾ അതിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൂടും, ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ അപ്ലൈഡ് EMF കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് നമുക്ക് തരുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പവർ ആവറേജ് 0 ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈക്കിൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല. എനർജി ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വൈൽ ചാർജിങ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദി സോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. സോ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ, പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് പി ആവറേജ് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് EMF. In pure capacitive and pure inductive circuits, P average is 0.